ሰላትን የተወ የሆነ አካል ምንም አይነት ድርሻ ከእስልምና የለውም የሚል አጥብቆ መያዝ ያለበትና እድሜ ልኩን ሊቀጥለው የሚገባ وهي الصلة بين العبد وربه أن تلقى الله مجنانيته ولا قدر للإسلام عندك لأنت لإسلامنا أنت زند رجاء ساينورونا كبر بوتا جمس ساينورو يهي كربوت ماستر الجواج أنستنياتشو بتنشو كان يميهونوت أنها تبعث في قلب المسلم الخوف الشديد من التفريط فيها فرض يتبلاش سنة ولاي تجدي أيهون منا ودا الله إبلت مكرارا متشالو من دنو بفرضونه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة الأنبياء ينبيات الطري بهلهم بوتا جزينا هنيتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. زاري منا يو كأركان الإسلام يولدتن يونا وانو تلقون الركن الثاني وهو الصلاة ميلون يو رمضان ميدرس سنهونا صلاة لايك أدمن مبرتاتنا متنكر عند اللبن لما استوس اندهونا نزند سلا صلاة انجري عندند موعزة وجن مكروجنا صلاة انجب قابينا أساس سابي مهونوان في دين الإسلام من مسألة ميلون بتوسنا إن ملكة الله بالله جل وعلا في قاد كهونا مالتنا. إن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده الله جل وعلا باروت لي قديتا كاد الرقاتشو بركاتا نقراتوش تلقونا وانو وأجل الفرائض التي افترضها الصلاة قديتا كارقاتشو نقراتوش اللو بلايونا تلقو من دنو صلاتنا ولالو فهي عماد الدين صلاة بلو مالت يا اسلمناتشن يا امنتاتشن وانا نصرت وانا تلقو يهونتشو مصوصو نات أركان الإسلام مكاكل وانا تلقو ناتلال بعد الشهادتين سويو لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو كما سكر بهالا أطبقوا ما يزعل لبتنا ادمي لكون لكتلو ميقبا وهي الصلة بين العبد وربه صلاة بلو مالة انجري كاللهنا كباريا ومكاكل كتيا جمدنات مالتون كتيا جمدو كتقورتا منم نجر بي صلاة انجري ميكتلونا مياسساسرو نجر اينورمنا صلاة لاي من المسلال لنميلو هلاتنم بدنب متنكرين ربنا المعطنا وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاة بلو مالة انجري نجي قياما كان سويو مجمرا الله جل وعلا متساسبو سلا صلاتنا حساب مجمرو سلا صلاتنا في حق الله جل وعلا بالله جل وعلا حق اسم الكتاب انجدي مجمرا بصلاتنا مجمرو معت سويت حق اسم الكتاب كونه بدمنا مجمرا صلاه يمجمرا حساب مكفتا سلهونج سواك تستكاكلج قطلو ያለው ነገር አስከፊ ስለሚሆን صلاه እንግዲህ የመጀመሪያ حساب مجمرባት ስለሆነ መበርታት ይኖርብናል ነው እንግዲህ ሰላቱ የተስተካከለች ከሆነ ሌላው ስራ ሁሉ ይስተካከላል وهي الفارقه بين المسلم والكافر صلاه ብሎ ማለት እንግዲህ ሙስሊም መሆኑንና ካፊር መሆኑን የምትለየው እሷናት ማለት ነው ሰላት የመጀመሪያ ምንድናት ማለት ነው መለያናት ሰላት ናት የምትለየው ማለት ነው فإقامتها إيمان صلاة በትክክል ማቋቋም ምንድነው ኢማን ተብሎ ይባላል وإضاءتها كفر صلاة ማበላሸት ደግሞ ምን ይባላል ኩፍር ተብሎ ይባላል ማለት ነው وطغيان እንደዚሁም ድንበር ማለፍ ተብሎ ይባላል ነው فلا دين لمن لا صلاة له ዲን የሚባል ነገር የለም እምነት የሚባል ነገር የለም ሰላት ለሌለው ለሆነ ሰው ሰላትን አበላሽቶ የሚያገኘው የሆነ እምነት ዲን የሚባል ነገር የለም ነው من حافظ عليها كانت له في قلبه ووجهه نورا ሰላትን በትክክል የጠበቀ የሆነ ሰው ደግሞ ምን ትሆንለታለች በልቡም ሆነ በፊቱ ብርሃን ትሆንለታለች ሰላት ብርሃን ናት ኑር ናት ማለት ነው وقبره وعشره እንደዚሁም ሲቀሰቀስ በቀብሩም ምን ትሆንለታለች ብርሃን ትሆንለታለች ሰላት ያለው የሆነ አካል በብርሃን እንዳለ ነው ሰላት የሌለው የሆነ አካል በጨለማ እንዳለ ነው وكانت له نجاة يوم القيامة ነገ ቂያማም ቀን ነጃ መውጫ ትሆንለታለች ከአላህ ጀለ ወዐላ አዛብ ቁጣ ቅጣት መዳኛ ትሆንለታለች ማለት ነው ሰላት መዳኛ ናት ማለት ነው وحشر مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
እንደዚሁም እንግዲህ ሰላት በትክክል የሰገደና ሰላትን አጥብቆ የያዘ የሆነ አካል ነገ ቂያማ ቀን የሚቀሰቀሰው አላህ ጀለ ወዐላ ካመሳደቃቸው ከሆኑ ጸጋውን ከለገሳቸው ከሆኑ ሰዎች ነው የሚሆነው። እነዛም ነቢያቶች፣ ስዲቆች፣ ሹሃዳዎች፣ ሳሊሆች አላህ ጀለ ወዐላ ቁርአኑ ላይ አያይዘው እንደገለጻቸው በየሰላታችን ደግሞ እንግዲሁም ዱዓ ስናደርግ እንደምንጠቀመው ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ሲራጠል ለዚነ አንዐምተ ዐለይሂም ስንል እንግዲህ እነዚህ አካሎች ናቸው አላህ ጀለ ወዐላ እንደገለጸልን ማለት ነው። በመሆኑም እንግዲህ ሰላት የሌለው የሆነ ሰው ወመን ለም ዩሐፊዝ ዐለይሃ ሰላትን ማይጠብቅ የሆነ አካል ለም የኩን ለሁ ኑሩን ወላ ቡርሃኑ ወላ ነጃቱን የውመል ቂያማ ሰላት የሌለው አካል እንግዲህ ምንም አይነት ብርሃን የለውም፣ ቡርሃን ማስረጃም የለውም፣ ነጃትን መውጣት የለውም። ወሁሽረ መዐ ፊርዐውነ ወሃማነ ወቃሩን ሰላት የሌለው የሆነ አካል ነገ ቂያማ ቀን የሚቀሰቀሰው ከነ ፊርዐውን ከነ ሃማን እንደዚሁም ከቃሩንና ከዑበይ ብን ኸለፍ ከነሱ ነው የሚቀሰቀሰው ብለዋል አላህ መልእክተኛ። ስለዚህ እንግዲህ የትኛውን ነው የምንመርጠው? አላህ ካወደሳቸው ሰዎች መቀስቀስን ነው? አላህ ጀለ ወዐላ ከጠላቸው እናም ከረገማቸው ሰዎች መቀስቀስ ነው እኛ የምንመርጠው? ከሁለቱ ሌላኛ አማራጭ ስለሌለን አንደኛውን መምረጥ የራሳችን ኃላፊነት ይሆናልና መምረጥ ያለብን አላህ ጀለ ወዐላ የመረጠልንን እነዛ መልካሞችን ነው መርጠን ሰላትን አጥብቀን መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة من بال كتاب الله إذا كتابات وسط من لالو جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة من النجر التوالي لالو صلاة يتوي هنا كان من مينت درشا كاسمنا يلو مميل. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق عمر بن الخطاب ودا آفاق ودا روق يهونا كبابي وچنابوتاوچ يصيفو نبره من بمالت إن أهم أموركم عندي الصلاة ከነገራቶቻችሁ ሁሉ አንገብጋቢና አሳሳቢ የሆነው ጉዳይ እኔ ዘንድ ቢኖር ሰላት ነው የሚል ጽፎ ነበረ። فمن حافظها حفظ دينه ሰላትን የጠበቀ የሆነ ካል ዲኑን ጠብቀዋል። ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع እንግዲህ ሰላትን ያበላሽ የሆነ ካል ደግሞ ከሰላት ውጭ ላለው ነገር ማበላሸቱ እጅግ የበረታና ሰላትን ካበላሽ ሌላውን ማበላሸቱ እጅግ ሚንባቢን አውላ በተሻለ መልኩ ሆኖ ነው የሚገኘው። ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه قال فكل مستخف بالصلاه مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به ሰላትን የሚያሳንስና አቅልሎ የሚያይ የሆነ ካል ዲንን አቅልሎ አሳንሶ እንዳየነው የሚሆነው። وانما حظهم في الاسلام على قدر حظهم من الصلاة በእስልምና ውስጥ ለማንኛውም ሰው ደረጃና ድርሻ የሚኖረው በሰላቱ ውስጥ ባለውና በድርሻው ልክ ነው የሚኖረው። እንግዲህ ሰላቱ መካከል ያለው ድርሻ አነስተኛ ከሆነ እስልምና መካከል በእስልምና ውስጥ ያለውም ድርሻ እንደዛው ምን ይሆናል ማለት ነው መካከለኛ አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ورغبتهم في الاسلام على قدر رغبتهم في الصلاة ለእስልምና ያላቸው ረግባ ፍላጎት ልክ እንደ ሰላታቸው ልክ ነው የሚሆነው። በሰላታቸው ያለውን የፍላጎትን አይነት በዛ ልክ እንግዲህ እስልምና መካከል ምን ይኖራቸው ፍላጎቱ በዛው ልክ ነው የሚሆነው። فاعرف نفسك يا عبد الله አንተ የአላህ ባሪያ ሆይ እስኪ ነፍስህን ገምገም፣ ነፍስህን ይወቅ። የት ነው ያለችው? ከሰላት የት ነው ያለችው ነፍስያ ነው። وحذر ተጠንቀቅ ማለት ተጠንቀቅ أن تلقى الله አላህን መገናኘትህን ولا قدر للإسلام عندك ለአንተ ለእስልምና አንተ ዘንድ ደረጃ ሳይኖረውና ክብር ቦታ ግምት ሳይኖረው فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة የእስልምና ደረጃ አንተ ዘንድ ልክ የሰላት ደረጃ በአንተ ልብ ባለው ልክ ነው የሚሆነው። وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال እንዲህ ብለዋል الصلاة عمود الدين ሰላት ማለት ምንድናት? የእስልምናው የዲኑ ምሰሶ መሰረት ናት ብለዋል። አለስተ ተዕለም ምታውቅ አይደለህምን? ታውቃለህ በእርግጠኝነት ነው። አነ الفسطاط أي الخيمة ፍስጣጥ ማለት እንግዲህ ዱንካን ወይም ቤት ጎጆዎች ማለት ነው። أي الخيمة ምን ይሆናል ማለት ነው? إذا سقط عموده سقط ولم ينتفع ቢጡኑቢ ወለል አውታድ ይላል። እንግዲህ ምሰሶ ከወደቀ የመሃሉ ከወደቀ ሌሎቹ ከዙሪያ ያሉት እንጨቶች ወይም ብረታ ብረቶች ምንም አይቆምና ምንም የሚጠቅሙት ነገር የለም። የሚቆመው በዋናው ምሰሶ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምሰሶው ሰላት ነው ከተባለ ሰላት የወደቀ ከሆነና የሌለ ከሆነ ምንም ነገር እንግዲህ እንደሌለና እንደማይጠቅም ነው። وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنوب والأوتاد ይላል። እንግዲህ የፍስጣጡ ወይም
ድንኳኑ ምሰሶ የመሐሉ ምሰሶ የቆመ ያለ ከሆነ ዙሪያ ላይ ባሉት በሚገተሩበት በሚታሰሩበት በብረታ ብረት ነገራቶች አጠቃላይ ምን ይሆናል መጠቀም ይኖራል ማለት ነው። ምሰሶ ከሌለ መጠቀም የለም፣ ምሰሶ ካለ መጠቀም አለ ማለት። ስለዚህ ሰላት ካለ ሌላው የምንሰራው ስራ ሁሉ እንጠቀምበታለን ነው። ሰላት ከሌለ ደግሞ ሌላ ሁሉ እንዳልነበረ ውድቅ እንደሆነ ነው የሚሆነው ማለት ነው። وكذلك الصلاة من الإسلام ልክ እንደዛው ነው ሰላት ይላሉ። فانظروا رحمكم الله واقلوا واحكموا الصلاة ተመልከቱ ልብ በሉ አላህ ይዘንላችሁና አቅል ልታረጉ ልታስተነትኑ በደንብ ልታስተካክሉ ይገባችኋል ሰላትን። ወተቁላህ ፊሃ ወተዓወኑ ዐለይሃ አላህን ፍሩ ተጠንቀቁ ሰላትን በመጠበቅ እንደዚሁም ደግሞ በመተጋገዝም ይላሉ በመተዋወስም ሰላትን በማስተማር በመማማር እርስ በርሳችሁ ማለት ነው። ወተዝኪር ሚን ባዕዲኩም ሊባዕድ ከፊሎች ለከፊሉ በማስታወስ ሚነል ገፍለት ወንስያን እንዳይረሳ እንዳይዘናጋ በመተዋወስና በመመካከር ሰላት ላይ ልትበረቱ ይገባችኋል ነው። አላህ ጀለ ወዐላ አዘዋቸዋልና በመልካምና እንደዚሁም አላህን በመፍራት መተጋገዝ። ብር ማለት እንግዲህ አላህ ያዘዘው ነገር በመታዘዝ መተጋገዝ፣ ተቅዋ ማለት ደግሞ አላህ ጀለ ወዐላ የከለከለውን ነገር በመከልከል መተጋገዝ። አብረው ስለመጡ እዚህ ቦታ ላይ የየግላቸው ትርጉም ይኖራቸዋል ብርና ተቅዋ ተብሎ የሚባለው ማለት ነው። ለየብቻቸው ከሆነ እንግዲህ ሁሉም ያካትታሉ። ብር ተቅዋን ይዛል፣ ተቅዋ ብርን ይዛል። አብረው ከሆኑ ግን ተቅዋ ለልመንህያት ይተፈሰራል፣ ብር ደግሞ ለልማዕሙራት ይፈሰራል ማለት ነው። ወሰላቱ አፍደሉል ቢር ሰላት ማለት ደግሞ ከብር ነገራቶች ሁሉ ከመልካም ነገራቶች ሁሉ በላጭና ዋና በመሆኗ እዚች ላይ ልንበረታ ይገባል። አንዳንዴ እኛ ዘንድ የሚገኘው ክፍተት ረመዳን ሲሆን እንግዲህ ስሁሩን ወዳው በልተው ጊዜው ሳይደርስ እንደዚሁም ተኝተው ሳይነሱ ምን የሚሆንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሱብሂ ሰላትን የሚያሳልፉበት ሁኔታ በርካታ ወገኖች እና ወንድሞች ተራዊን በስርዓቱ የሰገድነ የተራሮጥን ፈርድ ሰላትን ያባላሽን ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው? ወደ አላህ መቃረብ ዋናውና ትልቁ ምንድነው? በፈርድ ኢባዳ ስለሆነ ፈርዱ የተበላሸ ሱናው ላይ ተገቢ አይሆንምና ወደ አላህ ይበልጥ መቀራረብ የሚቻለው ምንድነው? በፈርዱ ነው። ከፈርዱ ቀጥሎ ባሉ ሱናዎች እንግዲህ የአላህን ረዳ እና ውዴታ መሐባ የሚገኝበት ነው ማለት ነው። ሐዲስ መተዋል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል እንደ ብለዋል የሚባል አወሉ ማ ተፍቂዱነ ሚን ዲኒኩሙል አማና ከእናንተ ከእምነታችሁ የመጀመሪያ የምታጡት አማና አደሬታ የሚባለው ነገር ነው። አማና የአላህም አማና ሊሆን ይችላል፣ የሰዎችም አማና ሊሆን ይችላል። ይህ አማና ተብሎ የሚባለው ነገር ከናንተ መካከል መጀመሪያ የሚወገደው ይህው ነው ብለዋል አላህ መልእክተኛ። ወአኺሩ ማ ተፍቂዱነ ሚንሁ አሰላህ ከአላህ ጀለ ዐላ ዲን የመጀመሪያ የሚታጡት ነገር ደግሞ የመጨረሻ የሚታጡት ነገር ምንድነው? ሰላት ነው። ወለዩሰሊየነ አቅዋሙን ላ ኸላቀ ለሁም ከሰላት ምንም ድርሻ የሌላቸው ወገኖች ደግሞ ሰላትን የሰገዱ ሆነው ይገኛሉ በዛ ሰዓት። ስለዚህ ይህ ማለት ምንድነው? ሰላትን በአግባቡ በስርዓቱ የማይሰግዱ ከሆነ ሰላትን አበላሽተው የሚሰግዱ ከሆነ ከሰላታቸው ምንም ድርሻ ማይኖራቸው ሆነው ሊገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ሰላታችን ፈሰላቱና አኺሩ ዲኒና ሰላታችን ማለት የእምነታችን መጨረሻ ናት ማለት ነው። ወሂየ አወሉ ማ ኑስአሉ ዐንሃ ገደን ስለሷ ነው መጀመሪያ የምንጠየቀው። አወሉ ማ ኑስአሉ ዐንሃ ዐን ሰላ ገደን ነገ የቂያማ ቀን መጀመሪያ የምንጠየቀው ከስራችን ምን አዕማሊና የውመል ቂያማ ሰላት ናት። ፈለይሰ በዕደ ዘሃቢ ሰላቲ እስላም ሰላታችን ከተወገደና ከሄደ በኋላ ምን የለም ማለት ነው። እስላም የሚባል ነገር የለም፣ ዲን የሚባል ነገር የለም። ኢዛ ሳረት ሰላቱ አኺረ ማ የዝሀቡ ሚነል እስላም ከእስልምና የመጨረሻ የምትወገድ ሰላት ከሆነች መጨረሻው የሚወገድ ነገር ሁሉ መጨረሻው የሚያልቅ ነገር ሁሉ ስለዚህ መጨረሻ ስለሆነ ጨርሶ የሚሄደው የሚያማልጠው ያው መጠነቀቂያው የሚሆነው ያው የመጨረሻው የተወገደው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰላት የለችም ከተባለ እንግዲህ ምን የለም ማለት ነው። እስልምና ዲን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ፈቀድ ዘሀበ ጀሚዑ ማለት እንግዲህ ጀሚዑል እስላም ጀሚዑ ዲን እንደሄደ ነው። ሰላት ከሌለ ዲን የለም ማለት ነው። እንተሃ ከላሙ ይላሉ። ወላ የኽተሊፉ አልሙስሊሙነ አነ ተርከ ሰላቲ አልመፍሩደቲ ዐምደን ሚን አዕዘሚ ዙኑቢ ወአክበሩ ልከባኢር ሙስሊሞች እዚህ ቦታ ላይ ሁሉም ይስማማሉ። ምን በማለት ሰላት ግዴታ የሆነችው ሰላት ከዚች ሰላት ምን መሆን ማለት ነው ሆን ብሎ መተው ከወንጀሎች ሁሉ ትልቁ መሆኑ አክበሩል ከባኢር መሆኑን ሁሉም ይስማማል። ወአነ ኢስመ ታሪኪሃ ዐንደላሂ አዕዘሙ ሚን ኢስሚ ቀትሊ ነፍሲ ወአኽዚል አምዋሊ
እንደዚሁም ሰላትን መተው ወንጀሉ ነፍስን ከመግደል እንደዚሁም ደግሞ ገንዘብን ከመቀማት የበለጠ ነው። ወአዘም ነው ምን እስም ዚና ከዚናም ከሰሪቃም ከሹርበል ኸምርም ከሁሉም ይበልጣል ማለት ነው። አስካሪ ነገራቶች መጠጣት፣ የብልግና ስራ ከነዛ ሁሉ የሰላት ወንጀሉ ምንድነው? መተው ትልቅ ነው ይበልጣል ነው። ወአነሁ ሙተዓሪዱን ሊዑቁበቲላህ ዐዘ ወጀል ይህ ማለት እንግዲህ ለአላህ ጀለ ወዐላ ቅጣት የተገባ ሆኖ ይገኛል። ወኢን ካነ ተሕተል መሺአ ወሰኸጢሂ ወኽዝይሂ ፊዱንያ ወልአኺራ በዱንያም በአኺራም ለአላህ ቁጣ ለመዋረድና ለማነስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ተገቢ ይሆናል ሰላትን የሚተውና ሰላት የሌለው የሆነ አካል። ስለዚህም እንግዲህ ሰላት ትልቅ መሆኗን ሁሉም ስለሚስማማ የሰላት ወንጀል ከሁሉም የሚበልጥ መሆኑን ሁሉም ስለሚስማማ መጠንቀቅ ይኖርብናልና ሰላታችን ላይ ትኩረት ልንሰጥ ይገባናል ማለት ነው። አሁን ዋናው ትኩረት የምንሰጠው ነገር ምንድነው? ሰላትን መተው ምን ያክል ከባድ ነው። ስለዚህ ሰላታችን እንዴት አድርገን ነው የምንሰግደው? በተለይ ይህ ረመዳንን ሰላትን አበላሽተን ስለማይሆን ረመዳን መጾም እንግዲህ ስንተኛ ነው? አራተኛ አርካን ነው ከእስልምና። ስለዚህ አራተኛውን ፈጸምን ሁለተኛውን ላይ መዘናጋት ማለት ደግሞ ይሄ በጣም ነውር ነው፣ በጣም አይብ ስለሆነ መጠንቀቅ ይኖርብናል ነው። አነ መን ቃለ ሚን አህሊ አልዕልም ነገር ግን ከዕልም ባልተቤቶች መካከል የተናገሩት ቢኩፍሪ ታሪክ ሰላ ሰላትን የተወ አካል ይከፍራል ብለው የተናገሩ የሆኑ ዑለሞች ቀድ ኢሕተጀ ሊዛሊከ ቢአዲለትን ቀውያ ያቀረቡት ማስረጃ እጅግ ጠንከር ያለ ነው ያሉን ሚን ኪታቢላሂ ተዓላ ወሱነቲ ረሱሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ኪታብ ከቁርአን እንደዚሁም ከመልእክተኛው ሱና ከሐዲስ ወአቀሉ አሕዋሊ ሃዚሂል አዲላ ይህ የቀረቡት ማስረጃዎች አነስተኛቸው በትንሹ እንኳን የሚሆኑት አነሃ ተበዐሱ ፊ ቀልቢል ሙስሊሚ አልኸውፈ ሸዲድ ሚነ ተፍሪጥ ፊሃ በተለይ እንግዲህ በጣም ከባድና በጣም አሳሳቢ መሆኑን የሚገልጹ ናቸው። ተፍሪጥ ሰላትን ማበላሸት በጣም የሚያስፈራና በጣም የሚያሰጋ ከባድ መሆኑን የሚገልጽ ነው ይላሉ። ወቱሐሪኩ ፊ ነፍሲሂ ሑበል ሙሓፈዘቲ ዐለይሃ ስለዚህ እንግዲህ ሰላትን በሚገባ በመጠበቅ ደግሞ ፍቅርን፣ መሐባን፣ ውዴታን ምትቀሰቀስ ናት ማለት ነው። ትኩረት መስጠት ሰላትን በአግባቡ በሰዓቱ በጊዜው ለመፈጸም ትኩረት ለመስጠት የሚገፋፉ ናቸው። ወሚን ሃዚሂል አዲላ ከነዛ ከቀረቡት ማስረጃዎች መካከል አላህ ጀለ ወዐላ እንዲህ ይላል የቁሉ ላሁ ተባረከ ወተዓላ ኩሉ ነፍስን ቢማ ከሰበት ረሂና የእያንዳንድ ነፍስ በሰረችው ነገር ምን ትሆናለች? ትያዛለች፣ ትጠየቃለች በሰረችው ነገር ይላል አላህ ጀለ ወዐላ። ኢላ አስሐበል የሚን የቀኝ ጓዴዎች የቀኝ ባልተቤቶች ሲቀሩ ፊ ጀናት የተሳዓሉን እነሱም ጀነት ውስጥ ሆነውም ይጠያየቃሉ። ከማን? አኒል ሙጅሪሚን ከሙጅሪሞቹ። መን ሁሙል ሙጅሪሙን? ሁም አለዚነ ተረኩ ሰላ እነዛ ሰላትን የተው አካሎች ናቸው ሙጅሪሞች ተብለው ይባላሉና ከሙጅሪሞች ይጠያየቃሉ። ሌላም ስራዎች ሌላ ወንጀሎች ይኖሯቸዋል። በዋናነት ግን ሰላት ነው መጀመሪያ የሚጠቅሱት ሰላት ስለሆነ ነው እንጂ ሌሎችም ወንጀሎች አሏቸው። ማ ሰለከኩም ፊ ሰቀር ይላል አላህ ጀለ ወዐላ እና ሲጠያየቁ ሰቀር የሚባለው ልዩ ከባድ የሆነ ጀሃነም ምን ያስገባችሁ? በምን ሰበብ ነው የገባችሁት? ቢአይ ሰበቢን ነው በምን ምክንያቱ ለዚህ የገባችሁት ብለው ሲጠይቋቸው ቃሉ መልሳቸው ምንድነው? ለም ነኩ ሚነል ሙሰሊን መጀመሪያው መልሳቸው ምንድነው? ከሰጋጆች አልነበርንም አንሰግድም ነበር ማለት ነው። የሚሰግድ አካል የሚሰግደው ከሰጋጆች ጋር ነው የሚሰግደው። ከሰጋጆች አይደለንም ማለት እንግዲህ አልሰገድንም ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ ያው ሰላተል ጀማዓ ዋጅብ ለመሆኑ ማስረጃ ጠቅሶበታል ማለት ነው። ናም ከሚሰግዱት አልነበርንም። እንደዚሁም ደግሞ ምስኪኖችን ድሃዎችን ማናባላም ነበር። እንደዚሁም እናላግጥ ነበር። ነኹድም አልኻኢዲን እናላግጥ ነበር ነው። በመጨረሻው ቀንም እናስተባበል ነበር ሐታ አታነል የቂን ሞት መጥቶ እስከሚይዘን ድረስ። ፈአኽበረ ተዓላ አነ ታሪከ ሰላህ ሚነል ሙጅሪሚን ሰላትን የተወ የሆነ አካል ከሙጅሪሞች መሆኑን ገልጾልናል ማለት ነው። አሳሊኪነ ፊ ሰቀር የሚባል ጀሃነም ከሚገቡት መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም ሰላታችን አደራ መባባል እና ሰላታችን አጥብቀን መያዝ። ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድን ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም አጅመዒን። ወመን አሕሰኑ ቀውለን ሚመን ደዓ ኢለላሂ ወዐሚለ ሷሊሐን ወቃለ ኢነኒ ሚነል ሙስሊሚን። ዳዕወቱል አንቢያ የነቢያት ጥሪ በሁሉም ቦታ ጊዜና ሁኔታ